నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. కృష్ణా జలాల వాటాల్లో రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసింది బీఆర్ఎస్ఏ. ఉమ్మడి ఏపీలో కంటే కేసీఆర్ పాలనలోనే నీళ్ల దోపిడీ జరిగిందన్న ఉత్తమ్. కాళేశ్వరంపై మోజుతో పాలమూరుకు మరణ శాసనం రాశారన్న ఉత్తమ్. కేసీఆర్ చారిత్రాత్మక తప్పిదాన్ని సరిచేస్తున్నామని సర్కారు స్పష్టీకరణ. సోయాబీన్ కొనుగోలుకు ఆదిలాబాద్లో రైతుల ఆందోళన. కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచి న్యాయం చేస్తామని మంత్రి తుమ్మల హామీ. లొంగిపోయిన బర్సెదేవా సహా 20 మంది మావోయిస్టులు. ఆపరేషన్ కగార్లో అతిపెద్ద ఆయుధ విజయమన్న డీజీపీ. అమెరికా సైన్యం అదుపులో వెనుజువెలా అధ్యక్షుడు. ఖండించిన రష్యా. ట్రంప్ సైనిక దురాక్రమణగా అభివర్ణన. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. उनका हाथ सबके हाथों के साथ एक कॉन्ट्रैक्टर. मैं सर थ्रू यू सर आई रिक्वेस्ट माय लर्नड फ्रेंड, माय गुड फ्रेंड, a colleague who I respect a lot, who I look upon a lot, because he is my senior also. I have learned from him also, Mr. Uttam Kumar Reddy Sahab. Sir, kindly don't be close to such people, sir. You should write and give it from your ministry to the Honorable Chief Minister. We do not want such contractors. It is very important, sir. They are minting money, sir. No. आप परेशान मत होइए साहब, आप परेशान मत होइए. नहीं, आप परेशान मत होइए. आपको शेरवानी पहनने की भी जरूरत नहीं है. आपको पहनने की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ आप एक ही काम करो. मैं इनको एक ही बात बोलूंगा सर हिंदुत्व के चैंपियंस है. अगर मैं तो शेरवानी पहनने में फख्र महसूस करता हूं. माथे पे तिलक लगा के आ जाओ सर, बहुत टाइम देते. लगा के आ जाओ. शेरवानी मत पहनो. शेरवानी पहने तो क्या बोलेंगे, एमआईएम की बी टीम बोलेंगे आपको. वो मत पहनो. हमारे को बोलते हैं बी टीम बोल के, अब उसके बाद बोलेंगे हाँ ये तेलंगाना बीजेपी एमआईएम की बी टीम है बोलेंगे. सर आप जरा ठहरो सर. इफ आई सर kindly give me some time sir. I am not wasting time sir. Sir, I sat here, I saw the PowerPoint presentation, I did my study, I prepared my note, I have come back sir. And I don't think I'm wasting the time. I'm giving some good suggestions sir. Sir, it is also almost 3 decades that we have been talking about Krishna water sharing dispute. Firstly with Karnataka in United AP and with residuary Andhra Pradesh ever since the formation of Telangana state in 2014. The issue of raising of height of Alamatti Dam on river Krishna by Karnataka figured in the house for many occasions in 1995 sir. I remember sir when Mr. Janardhan Reddy was the leader of the Congress legislature party sir, at that time he had fought sir. Sir I would say sir without any hesitation sir it was due to the failure of the then AP Chief Minister N. Chandrababu Naidu that the Karnataka succeeded in raising the height of Alamatti Dam, thereby causing harm to the riparian interest of AP and now Telangana, sir. When he was the Chief Minister of Andhra Pradesh, we lost our rights, sir. And now, after the bifurcation of the state, now he is again taking and snatching away the rights of the share of the state of Telangana, sir. Sir, the height of the Alamatti Dam controversy, Mr. Naidu Sahab got the then Karnataka Chief Minister. I'll give a small history, sir, why I say this. Sir? Sir, the height of Alamatti Dam, Naidu Sahab got the then Karnataka Chief Minister, H.D. Devegowda, elevated as Prime Minister of the United Front government in 1996. With the support of Congress led by former Prime Minister P.V. Narasimha Rao and the TDP on the other parties. And the then PM Devegowda constituted a committee of 4 chief ministers chaired by West Bengal Chief Minister Jyoti Basu to resolve the interstate dispute among Maharashtra, Karnataka and AP over Alamatti Dam issue, even as
This is a history, sir. Even as Jyoti Basu committee and 4 members expert committee were looking into the issue, the Karnataka government under the Janata Dal CM J.H. Patel illegally continued the construction of Alamatti Dam on war footing for raising the height of dam for 519.6 meters to 525.25 meters for impounding higher quantum of water. Incidentally, United AP government took the dispute over Alamatti Dam to Supreme Court but could not get any relief, sir. Pronouncing the judgment in the original suit 2 of 1997, the other writ petitions between State of AP versus State of Karnataka and others, on 25th April 2000, the 5-member bench of Supreme Court, headed by Justice S.B. Majumdar, dismissed and disposed the original suit and other petitions without giving any relief to the Andhra Pradesh, sir. Subsequently, the Krishna Water Dispute Tribunal 2, headed by Brijesh Patel, upheld its award of 2010 by raising the height of Alamatti Dam from 519.60 meters to 525.26 meters, sir. So whose failure was this, sir? Who's responsible for this? This also needs to be brought to the notice of the people of the state of Telangana, sir. So the KWDT2 asked the Government of India to appoint Krishna Water Division Implementation Board giving representation to Karnataka, Maharashtra and AP as well as Government of India. Pronouncing the judgment in original suit number 1 2006, other writ petitions and contempt petition between the State of AP versus State of Maharashtra and others 20th February 2013, 3-judge bench of Supreme Court headed by Justice R.M. Lodha dismissed and disposed the original suit and other petition without giving any relief to AP. So I can point out that the story of irrigation projects in erstwhile United Andhra Pradesh and now Telangana state is a sad story of broken promises, loop-sided priorities, clumsy implementation and prolonged delays and manifold cost escalation and financial loot in గృహజ్యోతి పథకం ద్వారా పేద కుటుంబాలకు 3,593 కోట్ల మేర ఆదా చేశామని తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు. ఎన్నికల హామీల అమల్లో భాగంగా 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తామన్న వాగ్దానం నిలబెట్టుకున్నామని ఆయన తెలిపారు. కేవలం మహిళలనే కాకుండా కుటుంబం మొత్తాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని అందరికీ లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నామని భట్టి వివరించారు. అసెంబ్లీలో ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు ఈ మేరకు సమాధానమిచ్చారు. భవిష్యత్తులోనూ గృహజ్యోతి పథకాన్ని అమలు చేస్తామని భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు. వెరసి మొత్తంగా రాష్ట్రంలో 52,82,498 కుటుంబాలకి ఉచితంగా వారు కట్టాల్సిన బిల్లుల్ని వారి తరఫున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఎస్పీడీసీఎల్ కి ఎన్పీడీసీఎల్ కి బిల్లులు చెల్లిస్తా ఉంది అధ్యక్ష. ఈ ఆదా చేసినటువంటి 3,593 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎదగటానికి, వాళ్ళ పిల్లలు చదివించుకోవటానికి, వాళ్ళు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవటానికి ఉపయోగపడినందుకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు చాలా సంతోషిస్తా ఉంది అధ్యక్ష. గత ప్రభుత్వం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణంపై శ్రద్ధ చూపించలేదని గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి విమర్శించారు. పేదలకు ఇల్లు నిర్మిస్తే కమిషన్లు రావు, కాళేశ్వరం నిర్మిస్తే కమిషన్లు వస్తాయనుకున్నారని ఆరోపించారు. అసెంబ్లీ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో మాట్లాడిన పొంగులేటి నియోజకవర్గానికి మరికొన్ని ఇళ్లు కేటాయిస్తే బాగుంటుందని కొందరు కోరినట్లు చెప్పారు. విడతల వారీగా అర్హులందరికీ ఇల్లు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలన్నీ యోగ్యమైన భూముల్లో ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తామని మంత్రి తెలిపారు. చిన్న ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో 50-60 ఇళ్లకు సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ రెక్టిఫై చేయడంతో పాటు 2BHKకి బేసిజానికి పోకుండా ఏ స్థాయిలో ఇళ్లు కట్టి ఉన్నా వాటిని బెనిఫిషరీని ఫైనల్ చేయించి దానికి రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆనాటి ప్రభుత్వంలో చేసిన పేమెంట్ పోను మిగిలిన పేమెంట్ ఇల్లు స్థలం లేని నిరుపేదలకు ఇవ్వటం జరుగుద్దని, అదే రకంగా సెకండ్ థింకింగ్ థాట్ కూడా ఉండదని తమర ద్వారా సభ్యులకి రాని సభ్యులకి కూడా తెలియజేస్తూ తమర అనుమతితో సెలవు తీసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. సంతానోత్పత్తి తగ్గుదల రాష్ట్రానికి ప్రతికూలం కాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే పంచాయతీరాజ్ బిల్లును తీసుకొచ్చినట్లు మంత్రి సీతక్క స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీలో పంచాయతీరాజ్ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీకి 2 పిల్లల పరిమితి నిబంధనను ఎత్తివేసినట్లు తెలిపారు. బిల్లుపై అసెంబ్లీలో చర్చలో పాల్గొన్న బీజేపీ ఎమ్మెల్యే వెంకట రమణారెడ్డి రాజకీయ వెసులుబాటు కోసం 2 పిల్లల నిబంధన పరిమితిని ఎత్తివేశారని ఆరోపించారు. లక్షల్లో జీతాలు ఉన్నవారు ఒకరినే కనేందుకు ఇష్టపడుతున్నారని గుర్తు చేశారు. 2 పిల్లల నిబంధన తొలగింపుపై ప్రభుత్వం పునరాలోచించాలని వెంకట రమణారెడ్డి సూచించారు.
మున్సిపాలిటీలలో అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వము ఇద్దరు పిల్లల నిబంధనను ఎత్తేసింది గాని ఎందుకు పంచాయతీరాజ్ చట్టంలో మరి కొత్త చట్టమే తీసుకొచ్చిర్రు. అప్పుడు ఈ నిబంధన ఎందుకు ఎత్తివేయలేదో వాళ్ళ దగ్గర గత ప్రభుత్వం దగ్గర మరి ప్రశ్నకైతే జవాబు లేనట్టుగా ఉంది అధ్యక్ష. పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇద్దరు పిల్లలకు మించి ఉంటే జీపీలో పోటీకి అనర్హులన్న షరతులు లేవు అధ్యక్ష. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ యొక్క పంచాయతీరాజ్ చట్టం సవరణ చేయడం జరుగుతూ మేము ముందుకు ఈ బిల్లు తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. రాజకీయ వెసులుబాటు కోసం 3 పిల్లలు 4 పిల్లలన లోకల్ బాడీలో పోటీ చేయొచ్చు. కాబట్టి గత ప్రభుత్వము మున్సిపల్లో ఎత్తేసింది. మేము ఇప్పుడు పంచాయతీరాజ్ చట్టంలో ఈ స్థానిక సంస్థల్లో కూడా మేము ఎత్తేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. ఏది ఏమైనా భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని భారతదేశ జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకొని నియంత్రణ పాటించాల్సిన సందర్భంలో రాజకీయ వెసులుబాటు కోసము ఇలాంటి కార్యక్రమం చేయడం అనేది ఇది సభ్యత కాదు అని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. ఇది నా అభిప్రాయం. మద్దతు ధర కోసం ఆదిలాబాద్లో సోయా రైతులు కదం తొక్కారు. 6 గాలం శ్రమించి పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలంటూ నిరసనకు దిగారు. సోయా కొనుగోలులో కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని నిరసిస్తూ ఆదిలాబాద్ ఎంపీ గోడం నగేష్, ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ క్యాంపు ఆఫీసుల ముట్టడికి ప్రయత్నించారు. మాజీ మంత్రి జోగు రామన్న ఆధ్వర్యంలో భారీగా తరలివచ్చిన రైతులు కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలతో హోరెత్తించారు. ఈ క్రమంలో క్యాంపు ఆఫీసులోకి చొచ్చుకెళ్లేందుకు యత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఇరు వర్గాల మధ్య తోపులాటతో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఆందోళనకారులను అదుపు చేసేందుకు అరెస్టు చేసి పోలీసు ఠాణాకు తరలించారు. పోలీసుల వైఖరిని నిరసిస్తూ మాజీ మంత్రి జోగు రామన్న స్టేషన్ ఎదుట రైతులతో కలిసి బైఠాయించారు. సోయా కర్షకులతో పాటు బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు భారీగా తరలివచ్చి నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన సోయా రైతులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావును కలిసేందుకు అసెంబ్లీకి రావడంతో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. తడిసిన సోయాను మార్కెట్లో కొనడం లేదని, పూర్తిగా నష్టపోతున్నామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 10 మంది రైతులు అసెంబ్లీ లోపలికి వెళ్లి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మలను కలుస్తామని కోరగా పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. చివరకు రైతుల్ని కలిసేందుకు మంత్రి అంగీకరించడంతో 5 రైతులను పోలీసులు అసెంబ్లీ లోపలికి పంపారు. మరోవైపు సోయా పంటను మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేసే అంశంలో తమ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఉందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు పునరుద్ఘాటించారు. మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా కొనుగోలు చేసి నాఫెడ్కు పంపించిన పంటను కేంద్రం తిరిగి పంపిందని అసెంబ్లీలో మంత్రి ప్రకటించారు. తెలంగాణకు చెందిన బీజేపీ ప్రతినిధులు ఈ విషయంలో కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచాలని సూచించారు. 3 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల సోయా పంట కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ కేంద్రం కేవలం 72,000 మెట్రిక్ టన్నులకే అనుమతి ఇచ్చిందని మంత్రి తుమ్మల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి ఆ జిల్లాల్లో ఆ పంట ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి కనీసం ఎఫ్ఏక్యూ నామ్స్ కూడా కొద్దిగా వర్షాల వల్ల డిస్కలర్ అయింది. దాన్ని మేము కొని కేంద్రాన్ని నాఫెడ్కి పంపిస్తే కూడా నాఫెడ్ రిజెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఆ సోయా మాకు వెనక రిజెక్ట్ చేసింది అధ్యక్ష. అందుకని కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నాం. బీజేపీ పార్లమెంటు సభ్యులకి, కేంద్ర మంత్రులకి, ఈవెన్ శాసనసభ్యులకు కూడా మీరు ఢిల్లీ కూడా పోయి మీరు ప్రెషర్ పెట్టమని చెప్పి కూడా గౌరవ సభ్యులకు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. అసెంబ్లీ ముట్టడికి యత్నించిన ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పలు ప్రాజెక్టుల కింద భూములు కోల్పోయిన వారికి ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆదిలాబాద్ జిల్లా భూ నిర్వాసితులు అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చారు. వారికి ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ మద్దతునిచ్చారు. ఈ మేరకు ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ నుంచి ఎమ్మెల్యే శంకర్ భూ నిర్వాసితులతో కలిసి అసెంబ్లీ ముట్టడికి బయలుదేరారు. ఈ క్రమంలో వారిని బషీర్బాగ్ వద్ద పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. పాయల్ శంకర్ తో పాటు భూ నిర్వాసితులను గోషామహల్ పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు. అనంతరం పాయల్ శంకర్ ను వదిలేశారు. తెలంగాణలో ఆటో డ్రైవర్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆటో సంఘాలు చేపట్టిన అసెంబ్లీ ముట్టడి తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది.
బషీర్బాగ్ కూడల నుంచి ర్యాలీగా బయలుదేరిన తెలంగాణ ఆటో డ్రైవర్ ఐకాస నాయకులు డ్రైవర్లను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అసెంబ్లీ వైపు దూసుకెళ్లేందుకు యత్నించడంతో బలవంతంగా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆటో డ్రైవర్ ఐకాస నేతలకు పోలీసులకు మధ్య తోపులాట, వాగ్వాదం జరిగి కొద్దిసేపు ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. ఆటో డ్రైవర్లకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని ఐకాస నేతలు డిమాండ్ చేశారు. ఆటో డ్రైవర్లను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని కోరారు. ఆటో డ్రైవర్ల ప్రమాద బీమాను వెంటనే రెన్యువల్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తమ డిమాండ్లు నెరవేరేంత వరకు దశల వారీగా పోరాటాలు కొనసాగిస్తామని ఆటో సంఘాల నేతలు హెచ్చరించారు. గత 12 సంవత్సరాల నుంచి ఆటో మీటర్ ఛార్జీలు పెరగలేదు. పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా ఇవాళ రైల్వే ఛార్జీలు పెంచారు, ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచారు. ఆటో ఛార్జీలు పెంచడం వలన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ₹1 కూడా ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి నష్టం లేదు. అయినా కూడా ఆటో మీటర్ ఛార్జీలు కూడా పెంచట్లేదు. అదేవిధంగా మొన్న పోయిన 3 నెలల క్రితమే పార్లమెంట్ ఎన్నికలప్పుడు, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ముందు మేము వెంటనే ఆటో డ్రైవర్ల సమస్యలు పరిష్కరిస్తాము, ఒక ఓలా, ఉబర్, రాపిడోకు వ్యతిరేకంగా ఒక యాప్ తీసుకొస్తామని చెప్పారు. గత ప్రభుత్వం ఏదైతే ఆటో డ్రైవర్లకు, క్యాబ్ డ్రైవర్లకు 5 లక్షల ప్రమాద బీమాను సౌకర్యం కల్పించింది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి అధికారంలోకి వస్తే 10 లక్షలు చేస్తామని చెప్పారు. 10 లక్షలు కాదు కదా, ఉన్నది కూడా బీకడం జరిగింది. కాబట్టి ఆటో డ్రైవర్లు ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రజా సమస్యలపై కాంగ్రెస్ సర్కార్కి చిత్తశుద్ధి లేదంటూ శీతాకాల సమావేశాలు బహిష్కరిస్తున్నట్లు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు ప్రకటించారు. యూరియా కొరతపై మండలిలో చర్చించాలని బీఆర్ఎస్ ఇచ్చిన వాయిదా తీర్మానాన్ని చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి తిరస్కరించారు. వాయిదా తీర్మానాన్ని తిరస్కరించడంతో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు మండలి సమావేశాన్ని బహిష్కరించి నిరసన తెలిపారు. మండలి ఆవరణలో ప్లకార్డులతో నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. రైతుల సమస్యలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పూర్తి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని మండలిలో ప్రతిపక్ష నేత మధుసూదనాచారి ఆరోపించారు. యూరియా కొరతపై చర్చ చేపడితే ప్రభుత్వ డొల్లతనం బయటపడుతుందని భయపడుతున్నారని మధుసూదనాచారి విమర్శించారు. శాసనసభలో ప్రజా సమస్యలపై చర్చించాల్సిన ప్రతిపక్షం పారిపోయిందని ప్రభుత్వ విప్పులు విమర్శించారు. బీఏసీ సమావేశంలో 2 వారాలు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించాలన్న బీఆర్ఎస్ ఎందుకు వాకౌట్ చేసిందని నిలదీశారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంపై చర్చించేందుకు సభకు రావాలని బీర్ల ఐలయ్య అన్నారు. అసెంబ్లీ అంటే కేసీఆర్కే కాదు, మొత్తం బీఆర్ఎస్కే భయం పట్టుకుందని ఎద్దేవా చేశారు. కృష్ణా జలాల వాటాల విషయంలో తెలంగాణకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగినట్లు గగ్గోలు పెట్టిన బీఆర్ఎస్ ఎందుకు సభకు రావడం లేదని ఆది శ్రీనివాస్ నిలదీశారు. ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో స్పీకర్ సమయం ఇచ్చినా ఉపయోగించుకోలేదని, కావాలని గొడవ పెట్టుకుని వాకౌట్ చేశారని విమర్శించారు. అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకులు తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు ప్రజల సమస్యలు అసెంబ్లీలో గలమెత్తాలే, ప్రభుత్వంతో చర్చించాలనే చిత్తశుద్ధి లేక వాళ్ళు చేసిన తప్పులు, వాళ్ళు చేసిన అప్పులన్నీ బయటపడతాయని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు వాకౌట్ చేయడం చాలా దుర్మార్గం. గత 10 ఏళ్లుగా ధనిక రాష్ట్రాన్ని అప్పుల రాష్ట్రంగా చేసి తెలంగాణకు రావాల్సినటువంటి నీటి వాటా విషయంలో గాని అన్ని విధాల దాచుకొని నిన్న అసెంబ్లీలో తోక ముడిచి ఇంటికి పోయిన సంగతి తెలంగాణ ప్రజలంతా కూడా నిన్న చూసిరు. అసెంబ్లీ సమావేశాలను ఏర్పాటు చేయడం చెప్పని ఓవైపు తొడలు కొట్టిండ్రు, సవాలు విసిరిన్రు. కృష్ణా జలాల్లో మీ తప్పును కడిగి పారేస్తామన్నారు. వచ్చి సంతకం పెట్టి కూర్చొని మొదటి రోజే ఫ్లో లీడర్గా ఉన్న కేసీఆర్ గా వెళ్ళిపోయినటువంటి వైనాన్ని చూసినాం. తెలంగాణ ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయారు. లీడర్గా ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ ఎందుకు శాసనసభకు వెళ్తలేరంటే సమానం లేదు. ఆ తర్వాత 2 రోజులుగా ఉపనాయకులుగా 2-3 అవకాశం ఇస్తే మీరే చూసుకోండి అని చెప్పని కథనాల ద్వారా చూసినాం. వాళ్ళచ్చన్నా ఏ రోజు తప్పొప్పులపైన మాట్లాడి శాసనసభ వేదికగా వాస్తవాలను చెప్తారని చెప్పని చూసినాం. కానీ నిన్నటి రోజు చూసిర్రు, మాకేదో స్పీకర్ గారు అవకాశం ఇస్తలేరు మైక్ మాట్లాడడానికి అని చెప్పని ఓ సాకుతో పోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. గిచ్చి లొల్లి పెట్టుకొని బయటకు పోవాలని చెప్పని ప్రయత్నం చేసినట్టుగానే నిన్నటి ఎపిసోడ్ ఉంది తప్ప మరొకటి కాదని. పాలమూరు జిల్లాను కేసీఆర్, రేవంత్ రెడ్డిలు రాజకీయాల కోసం వాడుకుంటున్నారని బీజేపీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు ఎంపీ డీకే అరుణ ధ్వజమెత్తారు. పాలమూరు ప్రాంతానికి నీళ్లు ఇవ్వాలనే చిత్తశుద్ధి ఆ ఇద్దరికీ లేదని మండిపడ్డారు.
పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లతో ఒకరిపై ఒకరు నెపం నెట్టుకునే ప్రయత్నమే తప్ప ఏం లేదన్నారు. మాయ మాటలతో మోసం చేసి మరోసారి అధికారంలోకి రావాలని కేసీఆర్ నాటకాలు ఆడుతున్నారని దుయ్యబట్టారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై సిపిఐ ఎమ్మెల్యే కూననేమి సాంబశివరావు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఆమె తీవ్రంగా ఖండించారు. దేశవ్యాప్తంగా కమ్యూనిజం తన ఉనికిని కోల్పోయిందని ఎద్దేవా చేశారు. పాలమూరు జిల్లాను వాళ్ళ రాజకీయం కోసం వాడుకుంటున్నారు తప్ప పాలమూరు జిల్లా రైతులకు పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వాలని, పాలమూరు రైతులను ఈ కరువుల నుంచి రక్షించాలని ఒక చిత్తశుద్ధి ఇద్దరికీ లేదు. ఒకరి మీద ఒకరు వాళ్ళు ఆడిపోసుకొని రాజకీయం చేసి ఏ విధంగా ఒకరి మీద ఒకరు తప్పించుకునేటటువంటి ప్రయత్నమే చేస్తున్నారు తప్ప, మరి మీరు వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఈ పాలమూరు రంగారెడ్డి గురించి అనేక సార్లు జూరాల అప్రోచ్ అయితేనే ఈ ప్రాంతం అంతా సస్యశ్యామలం అవుతుంది అనేటటువంటి విషయం అనేక సార్లు మాట్లాడారు. కానీ దాని గురించి ఒక అడుగు కూడా ముందుకు పడతలేదు. మరి ఇప్పటికైనా నిర్ణయం తీసుకోండి, ప్రయారిటీ బేసిస్లో ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టండి. బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పాలన శంకుస్థాపనలకే పరిమితమైనవని జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు. జనంబాట కార్యక్రమంలో భాగంలో సూర్యాపేటలో కవిత పర్యటించారు. జాజిరెడ్డిగూడెంలో ఉన్న శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం అర్వపల్లిలో ఉన్న కస్తూర్బా పాఠశాలను సందర్శించారు. వర్షాలు వచ్చినప్పుడు విద్యార్థులు పడుతున్న అవస్థల గురించి కలెక్టర్తో మాట్లాడి సమస్యలు పరిష్కరించేలా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు. సీతారాంపురం వద్ద శిథిలావస్థలో ఉన్న ఎస్ఆర్ఎస్పీ కాలువను కవిత పరిశీలించారు. తుంగతుర్తి నియోజకవర్గ కేంద్రంలో నిర్మాణంలో ఉన్న 100 పడకల ఆసుపత్రిని సందర్శించారు. శంకుస్థాపన చేసి 7 ఏళ్లు అవుతున్నా నిర్మాణంలో జరుగుతున్న జాప్యంపై కవిత మండిపడ్డారు. తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కాలువ కూడా లైనింగ్ లేకుండా కంప చెట్లు పెరిగి చాలా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. మరి O&M అనే ఒక సెపరేట్ డిపార్ట్మెంటే ఉంటది ఇరిగేషన్ లో, కానీ ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అనే ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి నిధులు ఎన్నడూ 10 ఏళ్లు బీఆర్ఎస్ లో అయినా 2 ఏళ్లు కాంగ్రెస్ లో అయినా ఎన్నడూ నిధులు ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఏ ఒక్క కాలువ కూడా సరిగ్గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. మేము చూసినటువంటి మెయిన్ కెనాల్ ఏదైతే ఇక్కడ సూర్యాపేట ప్రాంతానికి నీళ్లు ఇచ్చేటటువంటి 70 డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్ ని మేము చూడడం జరిగింది. దాదాపు కోదాడ వరకు నీళ్లు తీసుకెళ్లే కాలువ, ఆ కాలువ కూడా ఏమాత్రం కూడా మెయింటెనెన్స్ లేకపోవడం నిజంగా దారుణం. కానీ ఈ చెరువుకి గోదావరి నీళ్లు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. 1.5 కిలోమీటర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కాలువ తవ్వకుండా ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ నుంచి గోదావరి నీళ్లు రావడం లేదు. పైగా ఈ చెరువుని 5 TMC పెద్ద రిజర్వాయర్ గా చేస్తామని చెప్పి బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్న పెద్ద నాయకులు 2 ఎలక్షన్లలో కూడా ప్రామిస్ చేసి చేయకుండా వదిలేశారు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వచ్చి మరి దీన్ని లక్నవరం చేస్తాము, టూరిస్ట్ స్పాట్ చేస్తామని చెప్తున్నారట. వాళ్ళు కూడా అనడమే తప్పితే ఒక ఫైల్ కూడా ముందుకు కదలనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అట్లా కాకుండా నల్గొండలో ఏదైతే ఎస్ఆర్ఎస్పీ స్టేజ్ 2 పైన ఎక్కడైతే రిజర్వాయర్స్ లేవో నల్గొండలో రిజర్వాయర్స్ రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. రిజర్వాయర్లు కట్టే విధంగా ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. గెరిల్లా ఆర్మీ చీఫ్ బడ్సే సుక్కా అలియాస్ దేవాతో పాటు మరో 20 మంది మావోయిస్టులు రాష్ట్ర డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ముందు లొంగిపోయారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పిలుపుతో వీరందరూ ఆత్మసమర్పణ చేసుకున్నారన్నట్లు ఆయన తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన కగార్ ఆపరేషన్లో ఇది అతిపెద్ద ఆయుధ లొంగుబాటుగా డీజీపీ చెప్పుకొచ్చారు. రాష్ట్రానికి చెందిన రాజిరెడ్డి దంపతులు ఇరువురు సైతం లొంగిపోయిన వారిలో ఉన్నట్లు తెలిపారు. 48 మౌంటెడ్ LMG ఆయుధాలతో పాటు 20 లక్షల రూపాయలు స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. 21 అక్టోబర్ 2025 నాడు పోలీసు అమర వీరుల స్మృతి దినం సందర్భంగా గౌరవ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపును అందుకొని తెలంగాణలో వీళ్ళు ఆత్మసమర్పణ చేసుకున్నారు. ఇందులో తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్, డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేందుకని చెప్పి అందులో భాగస్వాములు కావటానికని చెప్పి కొంత తెలంగాణ వాళ్ళు వస్తే ఉద్యోగం ఇంకా మొత్తం కూలిపోతున్నది. ఇందులో ఉండి లాభం లేదు. ఇందులో విపరీతమైనటువంటి అంతర్గత కలహాలు చాలా ఎక్కువైపోయినాయి. తర్వాత ఈ సిద్ధాంతానికి జరుగుతున్నటువంటి దానికి పుంతలు లేకుండా పోయింది. కాబట్టి ఇందులో ఉండి లాభం లేదు. ఆ తర్వాత వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఫ్యామిలీస్ నుంచి చాలా దూరంగా ఉండటం వలన ఎక్కడో పుట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు పనిచేసేది ఎక్కడో, కాబట్టి వాళ్ళకు ఆ గ్యాప్ కూడా పెరిగిపోయింది ఫ్యామిలీస్ తోని. కాబట్టి ఇవన్నీ కారణాలతో వాళ్ళందరూ వచ్చి సరెండర్ అయినారు. ఛత్తీస్గఢ్లో మావోయిస్టులకు మరో గట్టి దెబ్బ తగిలింది. బస్తర్ రీజియన్లో 2 వేర్వేరు ఎన్కౌంటర్లో 14 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. సుక్మా జిల్లాలోని
కుంటా కిస్టారం అడవుల్లో భద్రతా దళాల ఎదురు కాల్పుల్లో 12 మంది మావోయిస్టులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నిఘా వర్గాల సమాచారంతో భద్రతా దళాలు కూంబింగ్ నిర్వహించగా మావోయిస్టులు తారసపడ్డారు. ఈ క్రమంలో జరిగిన ఎదురు కాల్పుల్లో 12 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. బీజాపూర్లో జరిగిన మరో ఎన్కౌంటర్లో 2 మావోయిస్టులు హతమయ్యారు. ఛత్తీస్గఢ్లో మావోయిస్టులకు మరోసారి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సుక్మా జిల్లాలోని కుంటా కిస్టారం అడవుల్లో మావోయిస్టులు ఉన్నట్టు నిఘా వర్గాల సమాచారంతో భద్రతా దళాలు కూంబింగ్ నిర్వహించాయి. ఈ క్రమంలో ఓ చోట మావోయిస్టులు ఎదురుపడ్డారు. ఎదురు కాల్పుల్లో 12 మంది మావోయిస్టులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఘటనా స్థలం నుంచి AK-47 ఇన్సాస్ రైఫిల్స్ తో పాటు భారీగా ఆటోమేటిక్ ఆయుధాలను భద్రతా దళాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. మృతులను కుంటా ఏరియా కమిటీకి చెందిన వారుగా గుర్తించారు. వారిలో కుంటా ఏరియా కమిటీ కార్యదర్శి మంగడు ఉన్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు. ఎన్కౌంటర్ ఇంకా కొనసాగుతున్నట్టు చెప్పారు. బీజాపూర్ జిల్లాలో ఈ తెల్లవారుజామున జరిగిన ఎదురు కాల్పుల్లో 2 మావోయిస్టులు హతమయ్యారు. బీజాపూర్ దక్షిణ అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టు కేడర్ ఉన్న సమాచారం మేరకు ఛత్తీస్గఢ్ పోలీస్ విభాగానికి చెందిన డిస్ట్రిక్ట్ రిజర్వ్ గార్డు బృందం జల్లెడ పట్టింది. ఈ క్రమంలో జరిగిన ఎదురు కాల్పుల్లో 2 మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. గతేడాది ఛత్తీస్గఢ్లో జరిగిన వేర్వేరు ఎన్కౌంటర్లలో 285 మంది మావోయిస్టులు హతమయ్యారు. కొండగట్టు అంజన్న తనకు పునర్జన్మను ప్రసాదించారని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టులో 35 కోట్ల టీటీడీ నిధులతో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. దీక్ష విరమణ మండపం 96 గదులతో సత్రాన్ని నిర్మించనున్నారు. అంతకుముందు కొండగట్టు ఆలయానికి చేరుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ కు అర్చకులు ఘనస్వాగతం పలికారు. ఆయన వెంట టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు, టీటీడీ సభ్యులు, మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం పాల్గొన్నారు. కొండగట్టు అభివృద్ధికి భవిష్యత్తులోనూ సహకారం అందిస్తానని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఈరోజు 39 కోట్ల పైచిలకు డబ్బులతోటి ప్రారంభం చేస్తున్నామంటే ఒకసారి మన దేవుడిని పవిత్రమైన ప్రదేశాన్ని ఎక్కడ కోరుకోవాలి, ఎలా కోరుకోవాలో మనకు తెలియదు. చాలాసార్లు నాకు కొండగట్టు పునర్జన్మనిచ్చిందంటే దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షి మన సత్యం గారు. నాకున్న సన్నిహితులు, స్నేహితులు అందరూ ఉండే మధ్యలో మేము ఇక్కడికి వచ్చి శ్రవణ్ కానీ మేము అందరూ వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇది యాక్సిడెంట్ అయితే హైటెన్షన్ వైర్ తగిలేదు. ఎలా మిస్ అయింది, ఎలా బ్రతుకున్నా ఈ రోజుకి తెలియదు. అందుకే నాకు కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి మీద నాకు అపారమైన భక్తి, అపారమైన గౌరవం, అపారమైన కృతజ్ఞత. ఈరోజు అర్చక ప్రముఖులు కోరుకున్నారు మాకు ఇక్కడ ఒక దీక్షా విరమణకి సత్రం, మనకి ఏదైనా చౌల్ట్రీ ఏదైనా కావాలి, దీనికి ఏదైనా చేయమంటే నేను ఆ రోజు విన్నాను. కానీ అదృష్టవశాత్తు స్వామివారి కటాక్షం, ఆశీస్సులు, అక్కడ కూటమి ప్రభుత్వం రావటం, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో మేమందరం కలిసి పనిచేయటం, గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారి సహకారం, మేమందరం కలిసి పనిచేయటం అంటే ఇంతమంది కలిసి నా ఆశీస్సులు మేము ఏ విధంగా రుణం తీర్చుకోవాలని అనడానికి ఈ రోజున మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నాం. అలాగే దీనికి ప్రత్యేకించి సహకరించిన టీటీడీ సభ్యులు, తెలంగాణ నాయకులు, మనకి మహేందర్ రెడ్డి గారు కానీ, అలాగే యాదాద్రి ఆర్కిటెక్ట్ బోరుగాపు ఆనంద్ సాయి గారికి కానీ, ప్రతి టీటీడీ బోర్డు సభ్యులకి, వీళ్ళందరూ కలిసి కట్టుగా కృషి చేసి టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు గారి దృష్టికి తీసుకుపోయారు. టీటీడీ బోర్డుకి ఒక లేఖ ద్వారా మాకు విన్నపం చేశారు. కొండగట్టులో కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలని. ఆ లేఖని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. వారు వెంటనే ఆమోదించారు. ఆ తర్వాత బోర్డు మీటింగ్లో పెట్టి దాన్ని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఇవన్నీ కూడా కర్త కర్మ క్రియ ఇక్కడ రావటానికి, ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరగటానికి, ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి ముఖ్య కారణం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని తెలియజేసుకుంటూ, టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ బ్రహ్మాండమైనటువంటి
ప్రోగ్రాం చేయబోతున్నాం. దానికి మీ అందరూ సహకారం కావాలి. కొండగట్ట ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం ప్రాంతం లోపల మన వసతి గృహాన్ని, అదేవిధంగా మాలా విరమణకు సంబంధించినటువంటి మన ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని తీసుకుని ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసే విధంగా ఇక్కడ ప్రజలకు ఇబ్బంది జరగకుండా గొప్ప కార్యక్రమాన్ని నిర్వహణ చేసి దానికి బడ్జెట్ టీటీడీ ద్వారా రిలీజ్ చేసి ఈరోజు శంకుస్థాపన వారి చేతుల మీద చేసుకుంటున్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి పక్షాన, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన మరొకసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ గారికి, ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. ఇదే నడవనియండి అనేటువంటి పద్ధతి మాట్లాడి చేసిందంటే అంటే ఇంతకంటే నిర్లక్ష్యం ఇంకొకటి లేదు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అధ్యక్ష, మరి గత ప్రభుత్వంలో నేను కూడా 3.5 సంవత్సరాలు ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్నా, 2014 నుంచి 18 దాకా. ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఇదే బూట్పూర్లో కుర్చీ వేసుకొని కట్టిస్తా అని చెప్పని ఆనాడు మంజూరిచ్చే కార్యక్రమం చేసి మరి రాష్ట్రాల్లో 8 లక్షల కోట్ల అప్పులు తెచ్చి ధనిక రాష్ట్రం ఉన్నా కూడా మరి అంటే కేవలం మా ఎట్లయితే పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లో గౌరవ ఉత్తమ్ కుమార్ గారు చెప్పడం జరిగిందో స్పష్టంగా ఇవన్నీ కూడా అక్షర సత్యాలు. అంటే కమిట్మెంట్ లేని కారణంగా ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేయాలి. అసలు పాలమూరు జిల్లానే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భవించడానికి, తెలంగాణ ఉద్యమానికి ప్రధాన కారణం. మరి అటువంటిది మాటలు గొప్పగా మాట్లాడి 80,000 పుస్తకాలు చదివి చెప్పి మరి ఎక్కడ కూడా కమిట్మెంట్ లేకుండా మరి ఒక ప్రాజెక్టును మూలపడేసే కార్యక్రమం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇంతకుముందు డెఫినెట్గా ఎవరు ఒప్పుకోకుండా నీళ్ళ కంటే ప్రజలకు రైతాంగం నీళ్ళు ఇవ్వాలి దానికంటే కూడా వీళ్ళకు మక్కువ నిధులపైన, అవినీతి పైన. నేను గతంలో కూడా చెప్పిన అధ్యక్ష, మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడైతే జూరాల లిఫ్టు ద్వారా మనకు తక్కువ మోటార్లు, తక్కువ పంపులు, ఇక్కడైనా పాలము లిఫ్ట్ అయినా కాళేశ్వరం అయినా పంపులలో, మోటార్లలో అడ్డగోలుగా కమిషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అడ్డగోలుగా సంపాదన కోసం చేసిన కారణం తప్ప ఇంకొకటి కాదు. నేను గత శాసనసభలో స్పష్టంగా చెప్పిన అధ్యక్ష, వాస్తవాలు దాచిపెడితే దాగవు అధ్యక్ష. 1,80,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కేవలం ఇరిగేషన్ పైన టెండర్స్, ఆన్లైన్ టెండర్స్, ప్రతి వర్క్ కూడా 300 టెండర్ పిలిస్తే ప్రతి వర్కులో కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతాను అధ్యక్ష, 1,669 కోట్లు -4%, +5%, -1%, ఇట్లా 1,000 కోట్లు, 3,000 కోట్లు, 4,000 కోట్లు. అంటే ఇదే కాంపిటీటివ్ బిడ్డింగ్ టెండర్ జరిగి ఉండి ఉంటే డెఫినెట్గా అయినటువంటి ఖర్చు పెట్టిన 1,80,000 కోట్లలో సుమారుగా 40,000-50,000 కోట్లు రాష్ట్ర ఆదాయానికి డబ్బులు మిగిలేది. సొమ్ముకొడిది సోకొకటిది అన్నట్టుగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇంతమంది త్యాగాల ఫలితంగా సోనియా గాంధీ గారి పెద్ద మనసుతోటి తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే మీరు నీళ్ళు ఇవ్వకపోగా పోనీ ఇన్ని డబ్బులు ఖర్చు నీళ్ళు ఇచ్చిందా అంటే అది గొప్పగా. 2020 ముందు ఎన్నికల ముందు కేసీఆర్ ఏం మాట్లాడాడు? ఈ పాలమూరు ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసిన జాతికి అంకితం చేస్తున్నామని చెప్పని ఒక పంపును ఆన్ చేసి నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్లో నీళ్లు పోసి అసలు అక్కడి నుంచి సెకండ్ లిఫ్ట్కే కెనాలే పూర్తి కాలే. కెనాలే కాదు అధ్యక్ష, ఈ రోజు కూడా పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్లో మొదటి లిఫ్ట్ అయిన ఫస్ట్ లిఫ్ట్లో అక్కడ ఉన్న రైతాంగానికి ఇప్పటికి కూడా R&R కాలేదు, ఇప్పటికి కూడా ఇంకా కొంత ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పేమెంట్ కాలేదు. అట్లాగే అధ్యక్ష, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, ఈరోజు ఏ ఒక్కటి కూడా అసలు ప్రభుత్వానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సబ్మిట్ చేసిన దానిలో మా గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా డిపిఆర్ఏ సబ్మిట్ చేయలే. డిపిఆర్ సబ్మిట్ కనీసం 6-7 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఎక్కడ కూడా అంటే అసలు నీళ్లు రావాలంటే మెయిన్ కెనాల్ శాంక్షన్ కావాలా, డిస్ట్రిబ్యూటర్ శాంక్షన్ కావాలా, మైనర్ శాంక్షన్ కావాలా, సబ్ మైనర్ శాంక్షన్ కావాలా, అసలు శాంక్షనే లేదు ఇప్పటికీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఒక్క ఎకరానికి కూడా నీళ్ళు ఇవ్వాలంటే ఇలా కొత్తగా ఈ ప్రభుత్వం
మళ్ళీ శాంక్షన్లు ఇచ్చి టెండర్లు పిలవాలి. మరి అటువంటిది ఒక్క చుక్క నీళ్ళు ఇవ్వకుండానే ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసిన చెప్పని ఇలా మాటలు మాట్లాడి ఇలా ప్రజలు మభ్యపెట్టే కార్యక్రమం చేసి రెండు సందర్భాల్లో అధికారికి రావడం జరిగింది. అధ్యక్ష ఈ రోజున మొత్తం కేవలం అబద్ధాలపైన ఎట్లయితే ఈ యొక్క జూరాల ప్రాజెక్టు కించి నీళ్లు లేవని చెప్పని శ్రీశైలం దాకా వచ్చిందని చెప్పడం జరిగింది. అధ్యక్ష జూరాల ప్రాజెక్టులో ఒకటి అంటే 1,00,000 క్యూసెక్లు అంటే 12,000 క్యూసెక్స్ అంటే ఒక టీఎంసీ. 1,00,000 క్యూసెక్లు పారినటువంటి సందర్భాలు మినిమం యావరేజ్న అంటే ఒక సంవత్సరం 2005-6లో 55 పర్యాలు మోర్ దాన్ 1,00,000 క్యూసెక్స్. అట్లాగే 2016-17లో 53 పర్యాలు. అట్లాగే 2007-8లో 56 పర్యాయాలు. అట్లాగే 2008లో అంటే వరుసగా ఎప్పుడు కూడా ఏ సంవత్సరం కూడా ఎక్సెప్ట్ ఒక సంవత్సరం తప్ప 2003-4 మాత్రమే 1,00,000 క్యూసెక్ తక్కువ వచ్చింది. అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా 1,00,000 క్యూసెక్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు 1,00,000 వచ్చింది, 2,00,000 వచ్చింది, 4,00,000 వచ్చింది. అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా అంటే మినిమం 8 టీఎంసీ అంటే 8 టీఎంసీలు తోడిపోసుకునే అవకాశం ఉండింది. 8 టీఎంసీలు అంటే 30 రోజుల్లో 240 టీఎంసీ మనం పంపు చేసి స్టోర్ చేసుకునే అవకాశం ఉండింది. శ్రీశైలం మొత్తం ఖాళీ చేయవచ్చు. ఏదైతే ఈ మొత్తంగా ఈ అవకాశం ఉన్నా కూడా అంటే జూరాల నుంచి లిఫ్ట్ చేసుకుంటే ఈ యొక్క మనకైతే సిడబ్ల్యూ పర్మిషన్స్ కావచ్చు, రకరకాల మనకి మిగతా పర్మిషన్ ఏవి అవసరం లేకుండానే మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇప్పటికే నీళ్ళు ఇచ్చే అవకాశం వచ్చేది 1,00,000 ఎకరాలు. మిగతాది అంటే రాయలసీమకు ఒక చుక్క నీళ్లు పోకుండా, ఎందుకంటే కృష్ణా డెల్టా పోవాలంటే మళ్ళీ శ్రీశైలం నుంచి నాగార్జున సాగర్ వాటర్ పోవాలి. సో కాబట్టి రాయలసీమ అంటే కృష్ణా నదీ పరివాహక ప్రాంతానికి భిన్నగా ఉంటే రాయలసీమ నీళ్లు పోకుండా ఆపేట అవకాశం వచ్చింది. అంటే అయినా కూడా దాన్ని పట్టించుకోకుండా ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే కార్యక్రమం చేస్తూ అంటే అవాస్తవాల్ని వాస్తవాలు తీర్చే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అట్లాగే అధ్యక్ష ఈ రోజున గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వీళ్ళు చేసిన నిర్వాహకం వల్ల 400 కోట్ల రూపాయలు పన్ను విధించింది, ట్యాక్స్ విధించింది. అంటే అట్లాగే ఒక క్రిమినల్ కేసులో ఫెయిల్ కావడం జరిగింది వీళ్ళు చేసినటువంటి వ్యవహారం ద్వారా. అట్లాగే అధ్యక్ష ఈ రోజున ఇదే విధంగా కాళేశ్వరానికి సంబంధించి కూడా ఆనాడు గడిచిన శాసనసభలో కూడా ఆనాటి ఇరిగేషన్ మంత్రి హరీష్ రావు ఏదైతే తుమ్మిడిహట్టు కాడ నీళ్లు లేవు అందుకని చెప్పని మేడిగడ్డ ధర చెప్పని మాట్లాడడం జరిగింది. తుమ్మిడిహట్టుకి వచ్చేది ప్రాణహిత ద్వారానే తుమ్మిడిహట్టు కాడికి వస్తుంది. మరి తుమ్మిడిహట్టు కాడ నీళ్లు లేనప్పుడు తుమ్మిడిహట్టు నుంచే అదే ప్రాణహిత మేడిగడ్డకు వస్తుంది. మధ్యలో ఏ ఉపనది కలవదు. మరి నీళ్ళు ఎక్కువ ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినాయి అంటే కేవలం నిధుల కోసం